Good morning to our Honorable Director Sir, Sri KNR Garu, my dear staff and my dear students. A very good morning to all. I am KSVN Manohar, Principal and Lecturer in Physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today I want to discuss about degree 3rd year 6th semester mathematics cluster paper. The paper title is Advanced Numerical Analysis. The cluster paper title is Advanced Numerical Analysis. In this paper there are 5 units. Unit 1 is curve fitting. Unit 2 is numerical differentiation. Third unit numerical integration. Fourth unit numerical solutions of ordinary differential equations. Fifth unit linear system of equations. In offline classes already we have explained about the first unit curve fitting. Now in today's class I will explain about the second unit numerical differentiation. Now the second unit is numerical differentiation. In this unit the first method is derivatives using Newton's forward interpolation formula. The first method is derivatives using Newton's forward interpolation formula. అంటే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్లో నేర్చుకున్నటువంటి న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా తీసుకుని దాని నుంచి ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ని డెరైవ్ చేయాలి. సో డెరైవ్ చేసిన తర్వాత వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. సో ద ప్రజెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ డెరివేటివ్స్ యూజింగ్ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. రైట్, ఇన్ దిస్ we know that Newton's forward interpolation formula is అంటే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్లో నేర్చుకున్నటువంటి న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై నాట్ ప్లస్ యూ ఇంటూ డెల్టా వై నాట్ ప్లస్ యూ ఇంటూ యూ మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్ ప్లస్ యూ ఇంటూ u minus 1 into u minus 2/3 factorial into delta cube y naught plus next term u into u minus 1 into u minus 2 into u minus 3/4 factorial into delta power 4 y naught plus etc. సో ఈ రకంగా న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాని తీసుకోవాలి. అగైన్ ద ఫార్ములా ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y నాట్ plus u into delta y naught plus u into u minus 1/2 factorial into delta square y naught plus u into u minus 1 into u minus 2/3 factorial into delta cube y naught plus etc. Let it be equation 1. అంటే ఈ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాని బేసిక్ ఫార్ములాని ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీని యొక్క ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ను మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో రైట్, వేర్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్. అంటే ఇక్కడ దీనిలో u ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే u ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్, వేర్ హెచ్ ఈజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వల్. సో వేర్ హెచ్ ఈజ్ ద width of the class interval. That means u is equal to x minus x naught by h. Now on differentiating with respect to x, ఇరువైపులా x దృష్ట్యా అవకలనం చేయగా సో du by dx is equal to 1 by h is constant. So 1 by h into derivative of x is 1 minus x naught is constant. So derivative of constant is 0. So 1 by h into 1 minus 0. So that is equal to 1 by h. That means du by dx is equal to 1 by h. Let it be equation number 2. Du by dx is equal to 1 by h. Equation number 2. Now on differentiating equation 1 with respect to u,
డిఫరెన్షియేటింగ్ ఈక్వేషన్ 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ, అంటే సమీకరణం 1ని యూ దృష్ట్యా అవకలనం చేయగా LHS dy by du is equal to, so y0 is constant, so derivative of constant is 0, so plus delta y0 into derivative of u with respect to u ఎంతంటే 1, so delta y0 into 1 plus delta square y0 into, సో పైన ఉన్నటువంటి u into u minus 1 by 2 factorial, అంటే u into u minus 1 అంటే u స్క్వేర్ మైనస్ u అవుతుంది. u into u minus 1 అంటే u స్క్వేర్ మైనస్ u, సో u స్క్వేర్ యొక్క డెరివేటివ్ 2u, u యొక్క డెరివేటివ్ 1, అంటే డెల్టా స్క్వేర్ y0 ఇంటూ 2u మైనస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ డెల్టా క్యూబ్ y0 ఇంటూ, సో పైన ఉన్నటువంటి u ఇంటూ u మైనస్ 1 ఇంటూ u మైనస్ 2 గుణకారం చేసి దాని యొక్క డెరివేటివ్ రాయాలి. సో u ఇంటూ u మైనస్ 1 ఇంటూ u మైనస్ 2 ఆ వాల్యూని తీసుకుని దాన్ని గుణకారం చేసి దాని యొక్క డెరివేటివ్ రాసినప్పుడు, అంటే మనకి అక్కడ u ఇంటూ u మైనస్ 1 అంటే u స్క్వేర్ మైనస్ u అవుతుంది. u ఇంటూ u మైనస్ 1 అంటే లెట్ ఇట్ బి, ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ వీ గెట్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ u స్క్వేర్ మైనస్ u ఇంటూ పక్కనే మల్టిప్లికేషన్ u మైనస్ 2 ఉంది, అంటే మల్టిప్లై చేయగా u స్క్వేర్ ఇంటూ u క్యూబ్, సో 2 ఇంటూ u స్క్వేర్ 2u స్క్వేర్ మైనస్ u ఇంటూ u స్క్వేర్ మైనస్ u ఇంటూ మైనస్ 2 ప్లస్ 2u అవుతుంది, అంటే ఫైనల్గా ఆ వాల్యూ u క్యూబ్ మైనస్ 3u స్క్వేర్ ప్లస్ 2u అవుతుంది పైన ఉన్నటువంటి వాల్యూ యొక్క సింప్లిఫికేషన్. ఇప్పుడు దానికి డెరివేటివ్ కట్టాలి. దేనికి డెరివేటివ్ కట్టాలి? u క్యూబ్ మైనస్ 3u స్క్వేర్ ప్లస్ 2u, అంటే దాని యొక్క డెరివేటివ్ మనం కట్టినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే u క్యూబ్ యొక్క డెరివేటివ్ 3u స్క్వేర్, తర్వాత 3u స్క్వేర్ యొక్క డెరివేటివ్ మైనస్ 6u ప్లస్ 2 ఇంటూ u యొక్క డెరివేటివ్ 1 కాబట్టి ప్లస్ 2 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా క్యూబ్ y0 ఉంది మల్టిప్లికేషన్. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ LHS ఈజ్ dy by du is equal to delta y0 into 1 is delta y0 plus 2u minus 1 by 2 factorial into delta square y0 plus 3u square minus 6u plus 2 by 3 factorial into delta cube y0 plus etc. Let it be equation number 3. సో ఈ dy by duని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3గా తీసుకున్నాను. లెట్ dy by du is equal to dy by dx is equal to LHSలో let dy by dx is equal to dy by du into du by dx. సో RHSలో du క్యాన్సిల్ అవుతే we will get dy by dx. That implies dy by dx is equal to dy by du into మనకి ఈక్వేషన్ 2 తీసుకున్నప్పుడు du by dx వాల్యూ ఈజ్ 1/h. సో ఈక్వేషన్ 2ని తీసుకొచ్చి ప్రతిక్షేపించాను ఇక్కడ 1/h. దట్ ఎంప్లైస్ dy by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/h ఇంటూ dy by du. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. రైట్ నౌ అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0. సో అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0 తీసుకున్నప్పుడు u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనకి ఈక్వేషన్ 1 కింద వేర్ అని రాశారు చూడండి, u ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ x0/h అని. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0 తీసుకున్నారనుకోండి, x0 మైనస్ x0 ఎంత అంటే 0, అంటే u ఎంత అవుతుందంటే 0 అవుతుంది విలువ. నౌ ఈక్వేషన్ 4 ఇంప్లైస్ dy by dx at x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/h ఇంటూ dy by du at x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0. దట్ ఎంప్లైస్ dy by dx at x is equal to x0 is equal to 1/h into. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 చూడండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3ని ప్రతిక్షేపించాలి dy by du బదులుగా. అంటే డెల్టా y0 ప్లస్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంత 0, అంటే 2 ఇంటూ 0
0 minus 1 by 2 factorial అంటే 1 by 2, 2 factorial is 2 అంటే minus 1 by 2 factorial into delta square y naught ప్లస్ u బదులుగా 0 తీసుకుంటే మనకి 2 by 3 factorial మిగులుతుంది ప్లస్ 2 by 3 factorial into delta cube y naught. Therefore dy by dx at x is equal to x naught is equal to 1 by h into delta y naught minus 1 by 2 factorial means 1 by 2 into delta square y naught plus 2 by 3 factorial means 2 by 6, that means 1 by 3 plus 1 by 3 delta cube y naught minus 1 by 4 delta power 4 y naught plus 1 by 5 delta power 5 y naught minus 1 by 6 delta power 6 y naught అంటే ఈవెన్ వాల్యూస్కి మైనస్ వస్తుంది, ఆడ్ వాల్యూస్కి ప్లస్ వస్తుంది. సో ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది 2 3 4 5 6. ఈవెన్ వాల్యూస్కి ఏమో మైనస్ అండ్ ఆడ్ వాల్యూస్కి ఏమో ప్లస్. సో దట్ ఎంప్లాయ్ సిమిలర్లీ అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ వచ్చింది dy by dx at x is equal to x naught is equal to 1 by h into delta y naught minus 1 by 2 into delta square y naught plus 1 by 3 into delta cube y naught minus 1 by 4 into delta power 4 y naught plus 1 by 5 into delta power 5 y naught minus 1 by 6 into delta power 6 y naught. మరలా దీన్ని సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ కట్టాలి అంటే అగైన్ dy by dx కట్టాలి అంటే dy by dx ఆఫ్ dy by dx కట్టాలి అంటే d square y by dx square అవుతుంది. సో d square y by dx square డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాం వాల్యూ, సింప్లిఫికేషన్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాము. సో అందరికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ విలువని, అంటే మళ్ళీ సింప్లిఫై చేయటం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ డెరివేటివ్స్ యూజింగ్ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాని ఈ థియరం అయితే అడగడు కానీ దీని మీద ప్రాబ్లమ్సే అడుగుతాడు. సో అందువల్ల మనకి ఈ విలువ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by h square ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ 1 by h square into delta square y naught minus delta cube y naught plus 11 by 12 delta power 4 y naught minus 5 by 6 delta power 5 y naught plus 137 by 180 delta power 6 y naught. It is d square y by dx square. So it is d square y by dx square వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనం వీటి మీద ఈ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. సో dy by dx d square y by dx square అనేవి గుర్తుండాలి. ఈ రకంగా మీకు ప్రతి యూనిట్లో కూడా 5 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ అడ్వాన్స్డ్ న్యూమెరికల్ అనాలిసిస్లో మొత్తం 5 యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క యూనిట్లో మనకి 5 మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో 5 మెథడ్స్లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ని అందరూ కూడా బై హార్ట్ చేయాలి. అంటే 5 యూనిట్స్ ఇంటూ 5 మెథడ్స్ 25 మెథడ్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్గా. అంటే ఇంచుమించుగా మినిమైజేషన్ మెథడ్స్ అవి తీసుకుని 30 మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో 30 మెథడ్స్కి సంబంధించిన ప్రూఫ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్గా ప్రూఫ్ చేయకుండానే ఆన్సర్ అనేది గుర్తుండాలి, వాల్యూస్ అనేవి గుర్తుండాలి. అంటే dy by dx d square y by dx square రెండు వాల్యూస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి. సో కమింగ్ టు ది ప్రాబ్లమ్స్, ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఈజ్ find the values dy by dx and d square y by dx square at x is equal to 1.05 using the data. So find the values dy by dx and d square y by dx square at x is equal to 1.05 using the data. The given data is x and y values. The x values are 1, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20 and the y values are y values are 1, 1.02, 470, 1.04, 881,
1.07238, 1.9544, ఇంకా రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 1.25 ఎక్స్ వాల్యూ, కరస్పాండింగ్ వై వాల్యూ ఈజ్ 1.1803, x value is 1.30 and the corresponding value is 1.14017. 1.25 to 1.11803 అది. So write the solution is, first we have to construct forward difference table. ముందుగా మనం ఈ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఉపయోగించి ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ కట్టే ముందు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ద ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఈజ్, సో పటంలో మీకు చూపించిన విధంగా, టేబుల్లో చూపిన విధంగా ఎక్స్ వై వాల్యూస్ని నిలువుగా తీసుకోవాలి. సో కాలం వైజ్ సో తీసుకున్నప్పుడు ద వాల్యూస్ ఆర్ ఫర్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ 1 అండ్ వై వాల్యూ ఈజ్ 1. ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1.05, వై వాల్యూ ఈజ్ 1.02470. అంటే పైనుంచి కిందకి రాస్తాము వాల్యూలు. 1.10 ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ 1.04881, ఎక్స్ వాల్యూ 1.15, వై వాల్యూ ఈజ్ 1.07238, ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1.20 and the y value is 1.9544, x value is 1.25, y value is 1.11803, x value is 1.30 and the y value is 1.14017. Later we will find delta y value. So next మనం delta y value find out చేయాలి. సో delta y అంటే డిఫరెన్స్ చేయాలి. y వాల్యూ రెండో విలువలోంచి మొదటి విలువ తీసివేయాలి. సో మధ్యలో వేయాలి ఆ విలువ. సో రెండో విలువ ఎంత? y విలువ 1.02470 లోంచి 1 తీసేయండి, ఆ విలువను మధ్యలో రాయండి, అది డెల్టా వై విలువ అవుతుంది. అంటే 0.0247. ఓకే. నెక్స్ట్ y యొక్క మూడో విలువలోంచి రెండో విలువ తీసేయండి, ఆ విలువను మధ్యలో రాయండి, రెండిట్లకి మధ్యలో. అంటే 1.04881 మైనస్ 1.02470. y యొక్క మూడో విలువలోంచి రెండో విలువ తీసేస్తే 0.02411. y యొక్క నాలుగో విలువలోంచి మూడో విలువ తీసేస్తే 0.02357. y యొక్క ఐదో విలువలోంచి నాలుగో విలువ డిఫరెన్స్ చేస్తే 0.88202. నెక్స్ట్ 1.11803 minus 1.9544. So it is minus value minus 0.83637. 1.14017 minus 1.11803, its value is 0.02214. సో ఈ రకంగా డెల్టా వై వాల్యూస్ మధ్యలో రాయాలి, వై విలువలకి మధ్యలో. మిడిల్లో రాసుకుంటూ కిందకి రావాలి, టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. లాటర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డెల్టా స్క్వేర్ వై. ఇప్పుడు డెల్టా వై యొక్క రెండో విలువలోంచి మొదటి విలువ తీసివేయాలి, దాన్ని మధ్యలో రాయాలి. రెండో విలువ ఎంత? 0.02411. దాంట్లోంచి మొదటి విలువ తీసేయండి, 0.0247 తీసేయండి. వీ విల్ గెట్ మైనస్ 0.0004. సో రైట్. లాటర్ మూడో విలువలోంచి డెల్టా వై యొక్క మూడో విలువలోంచి రెండో విలువ తీసేయండి, మైనస్ 0.0005. డెల్టా వై యొక్క నాలుగో విలువలోంచి మూడో విలువ తీసేయండి, 0.8585. డెల్టా వై యొక్క ఐదో విలువలోంచి నాలుగో విలువ తీసేయండి, మైనస్ 1.7184. డెల్టా వై యొక్క ఆరో విలువలోంచి ఐదో విలువ తీసేయండి, 0.8585. Later we have to find delta cube y values. అంటే డెల్టా స్క్వేర్ వై యొక్క రెండో విలువలోంచి మొదటి విలువ తీసేయండి, అంటే మైనస్ 0.0005 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 0.0004 అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0.0001. అంటే కింద విలువలోంచి పై విలువ తీసేయాలి. డెల్టా స్క్వేర్ యొక్క వై యొక్క మూడో విలువలోంచి రెండో విలువ తీసేయండి, 0.8590.
డెల్టా స్క్వేర్ వై యొక్క 4వ విలువలోంచి 3వ విలువ తీసేయండి. అదేవిధంగా డెల్టా స్క్వేర్ యొక్క 5వ విలువలోంచి 4వ విలువ తీసేయండి. సో వీ విల్ గెట్ డెల్టా క్యూబ్ వై వాల్యూస్. లాటర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డెల్టా పవర్ 4y వాల్యూస్. ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా డెల్టా క్యూబ్ వై యొక్క 2వ విలువలోంచి మొదటి విలువను, 3వ విలువలోంచి 2వ విలువను, 4వ విలువలోంచి 3వ విలువను తీసి మధ్యలో రాస్తే వీ విల్ గెట్ డెల్టా పవర్ 4y వాల్యూస్. లాటర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డెల్టా పవర్ 5 వాల్యూస్. సో డెల్టా పవర్ 4yలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ వాల్యూలోంచి ఫస్ట్ వాల్యూ, థర్డ్ వాల్యూలోంచి సెకండ్ వాల్యూ తీసివేస్తే వీ విల్ గెట్ డెల్టా పవర్ 5y వాల్యూ. లాటర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డెల్టా పవర్ 6y వాల్యూ. అంటే డెల్టా పవర్ 5yలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ వాల్యూ అంటే 2వ విలువలోంచి కింద ఉన్నటువంటి విలువలోంచి 5 విలువ తీసివేస్తే 8.5897 minus 4.2948 and its value is 12.8845. సో ఈ రకంగా మనం టేబుల్ని ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనల్ని ఇప్పుడు ఏ విలువ వద్ద dy/dx కట్టమంటున్నాడు అనేది చూడాలి. సో ఎక్స్ యొక్క 1.05 దగ్గర 05 దగ్గర dy/dx d²y/dx² కట్టమంటున్నాడు. అక్కడ మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ యొక్క ఏ విలువకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ కట్టమంటున్నాడు అనేది. సో దీని ప్రకారం 1.05 దగ్గర కట్టమంటున్నాడు కాబట్టి y వాల్యూ ఈజ్ 1.02470. డెల్టా y వాల్యూ కిందకి రావాలి, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్ అంటే పైనుంచి కిందకి వేసుకోవాలి వాల్యూస్. డెల్టా y యారో మార్క్ ఇచ్చాను చూడండి కిందకి 0.02411. డెల్టా స్క్వేర్ y కిందకి యారో మార్క్ ఇవ్వాలి -0.0005. డెల్టా క్యూబ్ y యారో మార్క్ కిందకి ఇవ్వాలి 0.8590. డెల్టా పవర్ 4y యారో మార్క్ కిందకి ఇవ్వాలి -3.4359. డెల్టా పవర్ 5y యారో మార్క్ కిందకి ఇవ్వాలి 8.5897. డెల్టా పవర్ 6y. సో ఇక్కడ మనం డెల్టా పవర్ 5y వరకు రాస్తే విలువలు సరిపోతున్నాయి. ఫ్రమ్ టేబుల్ చూడండి, మనం పట్టిక నుంచి టేబుల్ నుండి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.05, y ఈజ్ 1.02470, డెల్టా y ఈజ్ 0.02411, డెల్టా స్క్వేర్ y ఈజ్ -0.0005, డెల్టా క్యూబ్ y ఈజ్ డెల్టా స్క్వేర్ y అది డెల్టా క్యూబ్ y ఈజ్ 0.8590, డెల్టా పవర్ 4y ఈజ్ -3.4359, డెల్టా పవర్ 4y అది. సో డెల్టా పవర్ 5y ఈజ్ 8.5897. నౌ వీ విల్ టేక్ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా తీసుకోండి. సో న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఈజ్ dy/dx at x is equal to 1.25 is equal to 1/h. The formula is delta y0 minus 1/2 delta square y0 plus 1/3 delta cube y0 minus 1/4 delta power 4 y0 plus 1/5 delta power 5 y0. That is equal to 1/h value is 1/0.05 into, so delta y0 0.02411. సో మనకి టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కింద విలువలు తీసుకోండి -1/2 ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ y0 ఈజ్ -0.0005 ప్లస్ 1/3 డెల్టా క్యూబ్ y0 ఈజ్ 0.8590 minus 1/4 delta power 4 y0 is -3.4359 plus 1/5 delta power 5 y0 is 8.5897. After simplification we get dy/dx at x is equal to 1.05 is 57.7522, and second order derivative d²y/dx² at x is equal to 1.05 is 1/h² into delta square y0 minus delta cube y0 plus 11/12
delta power 4y naught minus 5y6 delta power 5y naught. That is equal to 1 by h value is 0.05. Width of the class interval అంటే x వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి, రెండవ విలువలోంచి మొదటి విలువ తీసేయండి, మూడవ విలువలోంచి రెండవ విలువ తీసేయండి, నాలుగవ విలువలోంచి మూడవ విలువ తీసేయండి, దాని విడ్త్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వల్ అంటారు. అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూలోంచి ముందు వాల్యూ తీసివేయాలి. ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ 0.05. సో 1 by 0.05 whole square into delta cube y naught is minus 0.0005 minus delta square y naught minus delta cube y naught value is minus 0.8590 plus 11 by 12 delta power 4 y naught value is minus 3.4359 minus 5 by 6 delta power 5 y naught is 8.5897. After simplification we get minus 223.3440. So adi second order derivative. So right now the second problem is similarly same problem. Find dy by dx and d square y by dx square at x is equal to 1.2 అని ఇచ్చాడు. xy వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంతకు ముందులాగానే రెండవ విలువలోంచి మొదటి విలువ తీసేసి మధ్యలో వేయాలి, మూడవ విలువలోంచి రెండవ విలువ తీసేసి మధ్యలో వేయాలి. సో ఈ రకంగా x y డెల్టా స్క్వేర్ y డెల్టా క్యూబ్ y డెల్టా పవర్ 4y డెల్టా పవర్ 5y డెల్టా పవర్ 6y ఈ రకంగా టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. మనల్ని అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత కట్టమంటున్నాడో చూసుకోండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.2. సో 1.2 దగ్గర నుంచి పైనుంచి కిందకి రావాలి విలువలు, యారో మార్కులు. y 3.3201 కిందకి రావాలి యారో మార్క్. మరలా ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్ అయితే పైకి వెళ్తాం, ఫార్వర్డ్ అయితే పైనుంచి కిందకి రావాలి. సో 0.7352. సో డెల్టా క్యూబ్ y నాట్ 0.1626 డెల్టా పవర్ 4y నాట్ ఈ రకంగా పైనుంచి కిందకి విలువలు తీసుకుని సో డెల్టా y నాట్ డెల్టా స్క్వేర్ y నాట్ డెల్టా క్యూబ్ y నాట్ డెల్టా పవర్ 4y నాట్ అండ్ డెల్టా పవర్ 5 నాట్ y నాట్ వాల్యూస్ తీసుకుని ఈ విలువల్ని న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్లో ప్రతిక్షేపించాలి. సో దెన్ వీ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఆర్ 3.3215 and second order derivative is 3.3098. Width of the class interval is 0.2. Second value నుంచి first value తీసేయండి, x value. So h is 0.2. Right? Now the second method, second model is derivatives using Newton's backward interpolation formula. Derivatives using Newton's backward interpolation formula. ఇప్పటివరకు న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ మీద చేసాం, ఇప్పుడు న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ మీద చెయ్యాలి. సో ఇందులో ముందుగా మనం డెరివేటివ్స్ కట్టాలన్నప్పుడు న్యూమరికల్ అనాలిసిస్లో మీకు చెప్పినటువంటి సో దానికి సంబంధించినటువంటి న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు yn ప్లస్ u ఇంటూ డెల్ yn ప్లస్ u ఇంటూ u ప్లస్ 1 ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై డెల్ స్క్వేర్ yn ప్లస్ u ఇంటూ u ప్లస్ 1 ఇంటూ u ప్లస్ 2 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్ క్యూబ్ yn ప్లస్ ఎక్సెట్రా. అక్కడ డెల్టా వై నాట్ అనేవాళ్ళం ఫార్వర్డ్ కాబట్టి, ఇది బ్యాక్వర్డ్ కాబట్టి లాస్ట్ వాల్యూస్ కాబట్టి yn తీసుకుంటున్నాం. సో అక్కడ డెల్టా అన్నాము, ఇక్కడ డెల్ అంటున్నాము. బ్యాక్వర్డ్ ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్కి సంబంధించినటువంటి సింబల్ డెల్, ఫార్వర్డ్కి సంబంధించినటువంటి సింబల్ డెల్టా. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు yn ప్లస్ u ఇంటూ డెల్ yn ప్లస్ u ఇంటూ u ప్లస్ 1 ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై డెల్ స్క్వేర్ yn ప్లస్ u ఇంటూ u ప్లస్ 1 ఇంటూ u ప్లస్ 2 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్ క్యూబ్ yn ప్లస్ ఎక్సెట్రా. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 1. దాని సమీకరణం 1గా తీసుకున్నాం. వేర్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ xn బై h. ఇంతకుముందు x మైనస్ x నాట్ బై h అన్నాం. ఆన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ du బై dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by h into, so ఇక్కడ derivative of x with respect to x is 1 and xn is constant, derivative of constant is 0, so 1 by h. So du by dx is equal to 1 by h. Let it be equation 2. సేమ్ ఇంతకు ముందులాగానే ప్రొసీజర్ అంతా కూడా.
So write on differentiating with respect to equation 1 with respect to u. సమీకరణం ఒకటిని ఇక్కడ కూడా మనకు u దృష్ట్యా డెరివేటివ్ కట్టాలి. సో దట్ ఈస్ dy by du is equal to LHS dy by du is equal to RHS del yn plus 2u plus 1 by 2 factorial into del square yn plus 3u square plus 6u plus 2 by 3 factorial into del cube yn. సో అంటే మనకి ఇక్కడ yn యొక్క డెరివేటివ్ 0, u ఇంటూ del yn అంటే del yn ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u ఈజ్ 1 అంటే del yn అవుతుంది. u ఇంటూ u ప్లస్ 1 అంటే u స్క్వేర్ ప్లస్ u అవుతుంది, అది పైది u స్క్వేర్ ప్లస్ u బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, u స్క్వేర్ యొక్క డెరివేటివ్ 2u. సో 2u ప్లస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ yn. అదేవిధంగా పైన ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ 1లో ఉన్నటువంటి u ఇంటూ u ప్లస్ 1 ఇంటూ u ప్లస్ 2ని గుణకారం చేసి దాని యొక్క డెరివేటివ్ కడితే ఈక్వేషన్ 3 వచ్చింది మనకి. సో 3u స్క్వేర్ ప్లస్ 6u ప్లస్ 2 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్ క్యూబ్ yn. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 3. నౌ ఇంతకు ముందులాగానే dy by dx is equal to dy by du into du by dx. So that implies du by dx is 1 by h. That implies dy by dx is equal to 1 by h into dy by du. That implies dy by dx at x is equal to xn is equal to 1 by h into dy by du at x is equal to xn. ఇంతకు ముందు x is equal to x నాట్ అన్నాం, ఇక్కడ x is equal to xn అంటున్నాం. Let it be equation number 4. At x is equal to xn, u is equal to 0. ఈక్వేషన్ 1 కింద చూడండి, వేర్ u is equal to x minus xn by h అన్నారు. ఇప్పుడు వీడేమంటున్నాడు, at x is equal to xn తీసుకోండి. దాంట్లో అంటే xn minus xn ఎంత 0 అంటే u ఎంత అవుతుంది 0 అంటే at x is equal to xn, u is equal to 0 అవుతుంది. Now equation 4 becomes dy by dx at x is equal to 0 is equal to 1 by h into the value is del yn plus u బదులుగా 0 తీసుకోండి. 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఈక్వేషన్ 3లో చూడండి, u బదులుగా 0 తీసుకోండి. తీసుకుని 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1 by 2 ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ yn ప్లస్ u బదులుగా 0 తీసుకోండి. 2 by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్ క్యూబ్ yn ప్లస్ ఎక్సెట్రా. దాన్ని అర్థవంతంగా therefore dy by dx at x is equal to xn is equal to 1 by h into delta yn plus 1 by 2 into del square yn not delta plus 1 by 2 by 3 factorial means 1 by 3. 1 by 3 into del cube yn. సో నెక్స్ట్ వాల్యూస్ మీరు చెప్పండి. ముందుది 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, నెక్స్ట్ 1 by 4 ప్లస్ 1 by 4 del పవర్ 4yn ప్లస్ 1 by 5 del పవర్ 5yn ఎక్సెట్రా. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. నౌ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ సిమిలర్లీ del స్క్వేర్ d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్ at x is equal to xn. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మళ్ళీ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ కట్టాలి, d by dx కట్టాలి పై విలువ. ఫైనల్లీ we get 1 by h స్క్వేర్ ఇంటూ del స్క్వేర్ yn ప్లస్ del క్యూబ్ yn ప్లస్ 11 by 12 del పవర్ 4yn ప్లస్ 5 by 6 del పవర్ 5yn ప్లస్ 137 by 180 del పవర్ 6yn ప్లస్ ఎక్సెట్రా. సో ఈ రకంగా దీన్ని ఈ రెండు విలువలు కూడా ఇక్కడ కూడా మీరు ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్లో ఏ రకంగా అయితే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ని గుర్తుపెట్టుకున్నారో, న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాలో కూడా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రెండు విలువల మీద కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయవలసి ఉంది, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ థీరం అనేది ఇవ్వకుండా ప్రాబ్లమ్సే అడుగుతున్నాడు దీనిలో. సో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రూఫ్ అనేది అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రెండు విలువల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బై యూజింగ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ నౌ వీ విల్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ dy by dx at x is equal to 1.5 using Newton's backward interpolation formula. X values are 0, 0.5, 1, 1.5, 2.
and the y values are 0.3939, 0.3521, 0.2420, 0.1245, 0.0540. అంటే ఎక్స్ వై విలువలు ఇచ్చాడు. అంటే న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఉపయోగించి dy/dx కట్టమంటున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ కడితే సరిపోద్ది అంటున్నాడు. అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5. సో ఇక్కడ మనం సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏం చేసామంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇది న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా మీద చేయమంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాని బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. సో బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఈజ్ ముందుగా ఎక్స్ విలువలు రాయండి కాలం వైజ్ పైనుంచి కిందకి, తర్వాత వై విలువలు రాయండి వాడు ఇచ్చిన విలువలు, తర్వాత డెల్ వైఎన్, డెల్ స్క్వేర్ వైఎన్, డెల్ క్యూబ్ వైఎన్, డెల్ పవర్ 4 వైఎన్ అండ్ డెల్ పవర్ 5 వైఎన్ తీసుకోండి. సో దీనిలో మనం ఎక్కడి వరకు తీసుకోవాలి సార్? డెల్ పవర్ 5 డెల్ పవర్ 6 ఎక్కడి వరకు తీసుకోవాలంటే వాడు ఎన్ని విలువలు ఇచ్చాడో చూడండి. మొత్తం ఎక్స్ విలువలు 1 2 3 4 5 5 విలువలు ఇచ్చాడు ఎక్స్. సో మనం డెల్ పవర్ 4 వైఎన్ వరకు కడితే సరిపోతుంది. అదే 6 విలువలు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎక్స్ విలువలు, డెల్ పవర్ 5 వైఎన్ కూడా కట్టాలి. 4 విలువలు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎక్స్ విలువలు, డెల్ క్యూబ్ వైఎన్ వరకు కడితే సరిపోతుంది. అంటే ఇచ్చిన విలువల్లోంచి ఒకటి తీసేస్తే ఆర్డర్ వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో రైట్ నౌ డెల్ వైఎన్ వాల్యూస్ ఆర్, మనం ఈ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్లో కిందనున్నటువంటి విలువలోంచి పైన ఉన్నటువంటి విలువ తీసివేయాలి. సో ఇప్పుడు మనకి కిందనున్నటువంటి విలువలోంచి పైన ఉన్నటువంటి విలువను తీసివేసినప్పుడు సో 0.0540లోంచి 0.1245 తీసేయండి. సో వీ విల్ గెట్ -0.0705. కిందలో బాగా అడుగునున్నటువంటి విలువలోంచి దానిపైన ఉన్నటువంటి విలువ తీసేయాలి. అదేవిధంగా 0.1245లోంచి 0.2420 తీసేయండి. నెక్స్ట్ కింద విలువలోంచి పై విలువ తీసేయాలి. సో మధ్యలో రాయాలి ఆ విలువను తీసుకువెళ్ళి. 0.2420లోంచి 0.3521 తీసేయండి. సో -0.110 అవుతుంది. నెక్స్ట్ y యొక్క రెండవ విలువలోంచి మొదటి విలువ తీసేయండి. 0.3521లోంచి 0.3939 తీసేయండి. వీ విల్ గెట్ 0.0418. లాటర్ డెల్ వైఎన్ యొక్క లాస్ట్ వాల్యూలోంచి దాని యొక్క పై విలువ అంటే -0.0705 ప్లస్ 0.1175. అంటే ఆ రకంగా చేసినప్పుడు ఆ విలువ ఏమొస్తుందంటే మధ్యలో రాయాలి 0.0470. తర్వాత -0.1175 కిందనున్నటువంటి విలువలోంచి పై విలువ కింద నుంచి చేసుకెళ్ళాలి. ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్లో అయితే పైనుంచి కిందకు వచ్చాం. సో ఇప్పుడు -0.1175 ప్లస్ 0.1101 ఈజ్ -0.0074. సో -0.1101 -0.0418 ఈజ్ -0.0683. సో later the next value ఈజ్ కింద విలువలోంచి అంటే డెల్ స్క్వేర్ వైఎన్ యొక్క కింద విలువలోంచి పై విలువ తీసేయండి. 0.0470 ప్లస్ 0.0074 ఈ 0.0544. డెల్ క్యూబ్ వైఎన్ -0.0074 ప్లస్ 0.010683 ఈ 0.0609. డెల్టా పవర్ 4 వైఎన్ అంటే 0.0544లోంచి 0.0609 తీసేయండి. సో -0.0065 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏ యొక్క ఎక్స్ విలువ వద్ద కట్టమన్నాడు మనం ఫస్ట్ డెరివేటివ్? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5. అక్కడ యారో మార్క్ చూడండి. వై విలువ ఎంత? 0.1245. కరస్పాండింగ్ డెల్ వైఎన్ ఎంత? కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. ఇంతకుముందు పై నుంచి కిందకి ఇచ్చారు యారో మార్క్, ఇప్పుడు కింద నుంచి పైకి బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కాబట్టి. సో -0.1175 మరలా పైకి వెళ్ళండి
మైనస్ 0.0074, మరలా పైకి వెళ్ళండి 0.0609. సో అవి డెల్టా క్యూబ్ వైఎన్ వరకు వచ్చినాయి విలువలు. సో రైట్ later we will take width of the class interval h. H value is second value minus first value x value, so it is 0.5. Now we will take first order derivative for Newton's backward interpolation formula. Dy by dx at x is equal to xn, so is equal to 1 by h into del yn plus 1 by 2 into del square yn plus 1 by 3 into del cube yn plus 1 by 4 into del power 4 yn plus 1 by 5 into del power 5 yn. So that is equal to 1 by 0.5 into del power 5 yn value and del square yn value, del cube yn value, del power 4 yn value పైన ఉన్న ఈ విలువలు అవి ప్రతిక్షేపించగా we will get the answer. సో ఇక్కడ కొట్టివేయడం జరిగింది, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఆన్సర్ ఎంత అన్నది మీరు రాయండి ఆ విలువని క్యాలిక్యులేటర్లో చేసి. సో సిమిలర్లీ వీ విల్ ఫైండ్ dy by dx at x is equal to xn and the formula is 1 by h square into del square yn plus del cube yn plus 11 by 12 delta power 4 yn. That is equal to 1 by 0.5 whole square into minus 0.0074 plus 0.0609 plus 11 by 12 0.0065. సో సింప్లిఫై చేసి విలువ రాయండి. సో సిమిలర్లీ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ కట్టమంటున్నాడు. ఎఫ్ డాష్ 6 అంటే dy by dx, ఎఫ్ డబల్ డాష్ 6 అంటే d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్. 6 అన్నాడు బ్రాకెట్లో, అంటే అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అని అర్థం. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని కిందకు నుంచి పైకి ఆరో మార్క్స్ ఇచ్చుకుని బ్యాక్వర్డ్ వాల్యూస్ కట్టుకుని బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ రెండు ఫార్ములాస్ రాసి సేమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో సిమిలర్లీ థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా ఇదే విధంగా బ్యాక్ నుంచి అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. సో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఇదే మోడల్, సేమ్ మోడల్. ఎఫ్ డాష్ 0.4 అన్నాడు, అంటే dy by dx కట్టమంటున్నాడు, అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4 కట్టమన్నాడు. సో ఈ మనకు న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఈ రకంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్, ఎక్స్ వై ఇచ్చాడు, అంటే ఈరేమో ఎక్స్ పాపులేషన్ ఏమో వై. సో ఎక్కడ కట్టమంటున్నాడో చూడండి. సో ఏ వాల్యూ వద్ద కట్టమంటున్నాడో మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుని సో అక్కడి నుంచి బ్యాక్వర్డ్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని ఆ విలువ వద్ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అయితే ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అయితే సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇవాళ రెండు మెథడ్స్ చెప్పాను, డెరివేటివ్స్ యూజింగ్ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా అండ్ డెరివేటివ్స్ యూజింగ్ న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. సో ఆల్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ షుడ్ ప్రిపేర్ వెల్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ.